खबरस्तान को दी हुई वक्फी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश। खबर है रंगारेड्डी जिले के अमीरपेट गांव के महेश्वरम मंडल से, जहां वक्फ बोर्ड की जानिब से कब्रस्तान के लिए दी हुई 17 कुंटे जमीन सर्वे नंबर 141 पर सर्वे नंबर 142 के पट्टेदार कुनेरू श्रीदेवी नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, कुनेरू श्रीदेवी कब्रिस्तान की जमीन के साथ साथ तालाब को जाने वाले सरकारी रास्ते पर भी इलीगल पेपर्स की बुनियाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। कब्रिस्तान की जमीन के जिम्मेदारान और वक्फ मेंबर्स ने महेश्वरम मंडल के एमआरओ ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दी और ज्वाइंट सर्वे करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद आज एमआरओ के सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ सर्वे करने मुकाम पर पहुंचे और तमाम तफसीलात हासिल की। कब्रिस्तान की वक्फ ज़मीन के जिम्मेदारान ने एमआरओ ऑफिसर से कहा कि ज़मीनों का ज्वाइंट सर्वे होने के बाद वो कब्रिस्तान की वक्फ ज़मीन की चारों तरफ बाउंड्री वॉल उठा लेंगे। दूसरी तरफ महेश्वरम मंडल के किसानों ने भी तालाब को जाने वाले सरकारी रास्ते का भी सर्वे करने की मांग की और गैर कानूनी तौर पर सरकारी और वक्फ ज़मीनों पर नाजायज कब्जात करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं। अमीरपेट विलेज महेश्वरम मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कब्रस्तान सर्वे नंबर 141 में लैंड ग्रैबिंग बाजू वाले जो है पट्टेदार कुनेरू श्रीदेवी, वाइफ ऑफ कुनेरू वेणुगोपाल, ये लोग दीवार उठा ले रहे। तो हमारे वक्त की जो ज़मीन है कब्रस्तान में 2-3 गुंटे हटके प्रिकास्ट डाल रहे, तो परमानेंट दीवार डाल रहे। तो हम बोले कि हमारी ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की लैंड है वो छोड़ के आपके प्रिकास्ट या दीवार जो भी डालना है डाल लो बोल के आप हम बताए तो वो जुल्म कर रहे हैं उल्टा। तो उसी हिसाब से मैं एमडीओ को एक दरख्वास्त, एमआरओ को एक दरख्वास्त दिया और पीएस में एसएचओ को महेश्वरम में भी दरख्वास्त दिया। देने के बाद वो रिस्पांस अच्छा हुआ और सर्वे ऑफ जॉइंट सर्वे करने के लिए भी वो लोग के आर्डर दिए। तो उस हिसाब से काम जो है आगे वाला मैं नहीं रखता हूँ। मेरी ज़मीन है, मैं कुछ भी करता हूँ, क्या भी करता हूँ, मुझे ऐसा गाली गलौज करना, लड़ना झगड़ना तो वक्फ बोर्ड लैंड है ये। वक्फ बोर्ड वाले की इंस्पेक्टर ऑफ रंगारेड्डी साहब आए तो आप यहाँ पर जो जॉइंट सर्वे करके मंडल और वक्फ बोर्ड दोनों ने ये सर्वे करे तो सर्वे करे बाद में वो जिससे हदबंदियाँ हैं हदबंदियों के हिसाब से 141 सर्वे नंबर टोटल 70 गुंडा वो ज़मीन से हदबंदी क्या है, क्या माफिया बता के फिसल है। उसके बाद बाजू वाला इसमें आया, उसकी ज़मीन उसको हो जाती है, हमारी ज़मीन कब्रिस्तान को बचाने के लिए हम जो है सारे दरख्वास्त दिए हैं। आगे वाला जो है लड़ने को मार देता हूँ, कर देता हूँ, गाली गलौज करके हमारे जुल्म करता हूँ। तो इस बात से आप हमारे ఏరియా ఎమ్మెల్యే సీతారామ రెడ్డి గారు మరియు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు హోంమంత్రి మరియు డీసీపీ ఏసీపీ గారు కమిషనర్ గారు వీళ్ళందరికీ నేను విన్నతి చేసేది ఒకటే, మాకు నక్షబాట కూడా ఉంది చెరువుకి. ఆ నక్షబాట కూడా 142 సర్వే నెంబర్లో నుంచే నక్షబాట పోతుంది. అందులో 24 ఫీట్ల బాట ఉంది. చెరువుకి వ్యవసాయదారులు బావులు అందరూ కలిసి అక్కడి నుంచే పోతారు. అయితే ఆ జాగా ఆ స్థలం కూడా ఆయన కబ్జా చేసి బౌండరీ వాల్ వేసుకుంటుంది. మళ్ళా పక్కా ఉన్న వక్ఫ్ బోర్డ్ ల్యాండ్ని కూడా కబ్జా చేసి బౌండరీ వాల్ చేస్తుంది. మళ్ళా వేరేళ్ళు కూడా తోవ విడిస్తే అది కూడా కబ్జా చేసి 2 గజాలు జరిగి అది కూడా కబ్జా గురి చేసి ప్రీకాస్ట్ కూడా చేసుకుంటుంది. ఈ విధంగా చేస్తే నేను అన్నాను జాయింట్ సర్వే చేయండి, మీ పొలం ఎంత ఉన్నది, మా పొలం ఎంత, మళ్ళీ నక్షబాట కూడా ఉంది, అందులోకి వెళ్ళి అది కూడా తీయాలి. మీకు నక్షబాట కూడా అమ్మిండా, పట్టేదారు అమ్మినప్పుడు నక్షబాట కూడా అమ్మేసిండా, మీరు నక్షబాటతో సహా కొన్నారా, అది కూడా మాకు
చూపిస్తలేడు ఆయన. కాబట్టి మాకు చట్ట ప్రకారం న్యాయం చేయగలరని ఎంఆర్ఓ గారిని, ఎండిఓ గారిని కోరడం జరిగింది. ఎస్హెచ్ఓ గారిని కూడా కోరడం జరిగింది. ఇప్పుడు డీసీపీ మరి ఏసీపీ గారిని కూడా కోరడం జరుగుతుంది. కావున వక్ఫ్ బోర్డ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మాకు ఈ మండల్ సర్వే అండ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ సర్వే వచ్చి సర్వే చేసి జాయింట్ సర్వే చేయాలి. సర్వే చేసినాక మంచిగా హద్దుబందులు చూపిస్తే వాళ్ళ ల్యాండ్ వాళ్ళ పని వాళ్ళు ఆ ల్యాండ్లో కూడా మాకు నష్టపడటం గ్రామస్తులందరూ అక్కడ పోతారు. అక్కడ ఎవరైనా చనిపోతే వెంట్రుకలు తీసుకొని స్నానం చేయడానికి అన్నిటికీ అర్థం. మళ్ళీ చేపలు పడుతున్నారు. మళ్ళా అక్కడ చేపలు ఇడవడం, మళ్ళీ వ్యవసాయదారులు వ్యవసాయదారులు మళ్ళా పట్టేదారులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరి జాగా మొత్తం అందులోకెళ్ళి పోవాలి. ఆ నష్టపాట మొత్తం కబ్జా చేసుకొని మాకు ఉల్టా మాట మాట్లాడుతున్నాం. నీ జాగా ఎంత ఉన్నదో నువ్వు చూసుకో, మా జాగా ఎంత ఉన్నదో నువ్వు చూసుకో. కానీ జాయింట్ సర్వే కావాలి. జాయింట్ సర్వే అయినంత వరకు ఈ పని కావద్దని, పని చేయకుండా ఆపదలను పెద్దలను కోరుతున్నాము, పై ఆఫీసర్లను కూడా కోరుతున్నాము. ఇమీడియట్లీ సర్వే చేయించండి. సర్వే చేసి హద్దుబందు చూపించి మా నక్షపాటను నిర్ణయించండి. ఎవరి పొలం వారికి ఇచ్చేయగలరని మనవి చేస్తున్నాం. శుక్రియా, సలాం అలైకుం. ये पूरा जॉइंट सर्वे, ये भी सर्वे होना, वो भी सर्वे होना, टोटल सर्वे అప్పుడు దాకా ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు ల్యాండ్ ఈ కళాగారికి ఈ కడి ఈయన ఉంది వాస్తవానికి. పాతది పాత కొత్త నాకు చెప్తే అది ఆడనే ఉన్నది. ఆడికెళ్ళి మాకేం చేసాం ఇట్లా వచ్చింది కడి ఇట్లా పోయింది. అదే నువ్వు నన్ను మీకు ఒక మాట उधर का जगह ఆయన నీకొద్దు ఏమంటే ఇప్పుడు ఆయన పాతరా ఏదన్నాడు. పాతరా ఓకే, పాతరా అన్నప్పుడు ఇలానే వస్తుంది కదా. లేదంటే యువతల కిందకు వస్తారు వాళ్ళు, రారు కదా. నేనేమంటున్నా ఈ రాయింది కదా ఇట్లా ఉన్నాయి కడి, అదే అట్లా ఇట్లా ఎట్లా వచ్చింది అంటున్నా నేను అనేది కూడా. అదే గిట్లా వచ్చింది, గిట్లా వేసుకో అంటున్నా. కడీలు వీకి నేను కడీలో పొడిచి పలకలు ఇస్తారు ఎవరే కానీ. అరే ఎందుకు కృష్ణ సరిపోతుంది. వాళ్ళు బాధపడరు, వీళ్ళు బాధపడరు. ఎందుకు అనుమానం? ఎవరిదైనా గజం భూమి సి టైప్ ఉన్నది. సీకి ఏం చేసిండు, డీ చేసేసిండు. డీ చేస్తే డీ అక్కడ బాగా మక్కడ పోతుంది. కనబడతలేదా? అది కరెక్ట్ కాదు. సర్వే పెట్టి చేస్తే వాళ్ళ గజం మీకొద్దు, మీ గజం వాళ్ళకి తప్పది. ఏమో ఒకసారి ఇలా రాయినప్పుడు మైండ్ తోటి పని చేస్తూ ఎట్లుంటారు తెలుసా? కరెక్ట్ ఉన్నది. అది దీన్ని డీ చేసేసింది మనం. ప్రతి పాయింట్ వచ్చేసినాం అందరం. ఆకారం ఉంది. పని చేయండి, సర్వే పెట్టి జాయింట్ సర్వే సర్వేనే చేద్దాం. సర్వే చేస్తే సార్ పక్కా ఉంటుంది. ఇక సర్వే చేసుకోండి. మీరు ఇటు పక్కన పొద్దుగలు గలాట అవుతానే ఉంటుంది. ఇంక మీకు అవసరమా मिस्किन भाई हो అన్న రేపు బాటలే ముఖ్యం. भाई भाई लक्षा बाटा क्या बोलो बोलो
థాయిలాండ్ ఇది. जेसीबी बुलाओ, जेसीबी बुलाओ. अरे भाई जेसीबी बुलाओ, खोलने लगा देंगे. ఇక్కడ రండి, మీరు నీళ్ళకి రండి, నేను చెప్తాను. నా బాయి పోనీకే అక్కడ దాకా లాస్ట్ ఇక మీది అంతవరకు లాస్ట్ వందల జాగా झाड़ा झाड़ा इधर है, बाहर है. వాస్తవానికి ఎక్కున్నది. ये झाड़ जो है ना ऐसा था, समझे ना. మంది చెప్తున్నారు నిన్నే ఉంటాడు వింటున్నావునా. ఇంకోటి సర్వే మీద నమ్మకం. సర్వే చేసేద్దాం. మీ పొలం మీరు తీసుకోర్రి, మా పొలం మాకుంది. టర్నింగ్ ఉందా ఈ రాయి, అందుకని ఇక్కడ అడిగిన సి ఉందని అడిగిన నీకు అర్థమైందా. సీని తీసేసింది, ఈ పార్టీ వచ్చేసింది. అందుకంటే అది అప్పుడు నీకు అన్న సి ఉందని అడిగిన. ఇంట్లోకి వెళ్ళాం సార్. కడీలు ఉన్నాయా, పండబెట్టిన కడీలు ఆ తాటి చెట్టుకి వెళ్ళి ఆ తాటి చెట్టు కాడికి వెళ్ళి అట్లా రోడ్డు దీని లోపల ఉందా సార్? ఉంది. బంద్ చేస్తే जेसीबी मंगाओ. अरे मंगाओ ना, आज बोलो. अरे बोलो राशि जा जेसीबी वाले को. वहाँ पे बता बोलो, वहाँ पे यहाँ पे दिन ఇది ఆడ ఆ మూల ఉంది, ఆడ టర్నింగ్ అవుతుంది ఆ భూమిలోకి వెళ్ళి. మీరు చాలా ఇష్టపోయారు, మంచిగా ఉండే ఏ పంచాయతీ లేకుండా యథార్థంగా ఉండరు మీరు. అసలు మేము కత్తి ఎక్కువ సర్వే నెంబర్ వర్కౌట్ వచ్చి కూడా ఇల్లీగల్గా ఏమైనా చేస్తే కూడా యాక్షన్ తీసుకున్నామని కూడా వర్కౌట్ యాక్షన్ లెటర్ గజెట్ ఉంది. వచ్చినాక సర్వే జాయింట్ సర్వే ఈ పొలం ఎంత పటేల్ భూమి, పటేల్. అరే ఏడున్నది, ఏడవాసి రాలేడు, ఆ చింత చెట్టు ఏడున్నది. मैं मोहम्मद जावेद अमीरपेट विलेज मैक्सिमम मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट. यहाँ पे सर्वे नंबर 141 सेक्शन 17 मिलता है लैंड प्रस्थान. इसमें कब्जा करने वाले बाजू जो पट्टेदार 142 सर्वे नंबर के पट्टेदार कोनेरू श्रीदेवी वाइफ ऑफ वेणुगोपाल कोनेरू, ये लोग जो है इनकी ज़मीन विकास यानी जो परमानेंट विकास डाल रहे हैं, जो घोड़ा ज़मीन दीवार उठा ले रहे हैं, तो हमारी वक्फी लैंड को कब्जा कर रहे हैं. और गांव का जो नक्शे का ज़मीन रास्ता रहता वो तालाब को जाने का वो भी कब्जा कर, यानी कि చెరువు బాట నక్షా బాట వాళ్ళ పొలం నుంచే ఉన్నది. దాన్ని బట్టి మేము ఎంఆర్ఓకి ఎండిఓకి అండ్ ఎంపీడీఓకి అండ్ ఎస్హెచ్ఓ మహేశ్వరం గారికి దరఖాస్తు ఇవ్వడం జరిగింది.
ఇందులో టీపన్ ప్రకారంగా 142 సర్వే నెంబర్లో టీపన్లో బాధతా ఉంది నక్షబాట, చెరువు నక్షబాట. ఈ బాటను కూడా కబ్జా చేసి బౌండరీ వాళ్ళు వేసుకుంటారు. మళ్ళీ వర్క్బోట్ ల్యాండ్ కూడా ఉంది. ఆ టీపన్లో కూడా చూసిన వాళ్ళు అందులో కూడా కబ్జా చేస్తారు. మొత్తం కలిసి కబ్జా చేసి మొత్తం గోడలు ఎక్కుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఆపి ఇమీడియట్లీ జాయింట్ సర్వే చేయించి మాకు న్యాయం చేయగలరని ఎంఆర్ఓ గారిని, ఎండిఓ గారిని, మరియు కలెక్టర్ గారిని, మరియు కమిషనర్ గారిని, డీసీపీ, ఏసీపీ గారిని, మరియు వర్క్ బోర్డ్ చైర్మన్, వర్క్ బోర్డు సిఇఓ గారిని విన్నవించుకుంటున్నాము. మరియు మాకు చట్ట ప్రకారం న్యాయం చేయగలరని కోరుతున్నాం. ఇది ఎంపీడీఓ గారికి ఇచ్చాను, ఎంపీడీఓ గారికి, ఇది తహసీల్ గారికి ఇచ్చాను, ఇది తహసీల్దార్ వ్యవసాయదారులు కూడా ఇచ్చారు. ఇందులో ఇది టీపన్ ఉంది. ఈ టీపన్లో బాధత్తా నక్షబాట, ఇది చెరువు పోయేది. ఇది కూడా మొత్తం కబ్జా పెట్టుకుంటుంది. ఇక్కడ కూడా మొత్తం కబ్జా పెట్టిండు, ఇక్కడ కూడా కబ్జా పెడుతుంది, ఇటు సైడ్ నుంచి కూడా కబ్జా పెడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఆపి ఇమీడియట్లీ సర్వే చేయించి మాకు న్యాయం చేయగలరని కోరుచున్నాను. 100 ఏళ్ళదే ఉంది అది నక్ష. అదే మీరు నక్షనే సంబంధం ఈ బాట మీరు తీసుకోవచ్చు. మాట ఆయన పెంచుతుండ అట్లా నువ్వే దెబ్బలు లేక ఉదవాల కొడతా. అదే మీకు కూడా లేక అదే చూద్దాం, చూస్తానే. అదే మంచిగా మాట్లాడు, వాళ్ళ బుద్ధిలో పండమైందా ఎవరు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడు, అదుపులో పెట్టుకో. అదే మీకు కూడా లేకనే కదా. సర్వే అయినాక చేసుకో, ఏమైనా చేసుకో, సర్వే చేసుకో. నీదేంది మరి, దీనికి నీకేంది సర్వే దేనికి? సర్వే చేసుకుంటాం మేము, చేసుకుంటాం. మరి చేసుకున్నాకనే కొట్టుకోను నువ్వు కాదే. సర్వే అయినాక అదే చూద్దాం, ఎవరితో కొడతావో ఎట్లా కొడతావో చూద్దాం. మరి నువ్వు కొడతా అంటున్నావు కదా, నీకే ఉన్నాయి కాలు చేతులు కొట్టడానికి. అదే మీకు కూడా అదే కదే అంతా అమ్ముకొని దానికి ముట్టకాలు రాకొచ్చి అది చేస్తున్నారు. ఏం అమ్ముకున్నాయి? ఎవరు అమ్ముకున్నారు? నువ్వు దెంగ గుద్ద వాళ్ళ తీసుకొచ్చేసి సరే నువ్వు ఏం వాళ్ళు తెలుస్తావో, సరే ఎవరు వాళ్ళు చూద్దాం. అదే ఎవరు చూసిపోతావు చూద్దాం. మాటలు మంచిగా మాటలు లంగా పొంగి అర్థమైందా? కొట్టు ఏం చేస్తావు? కొట్టు అంటున్నా. ఎందుకు అరే కొట్టు. నువ్వెవరు దీనికి లంచం నువ్వు ఆపనిచ్చింది? అదే కొట్టానా? మా తమ్ముడనా బుడ్డని నువ్వు నాకు వాళ్ళలా చేయలేకనే బుడ్డ వలగొడతా బిడ్డ మరి. అదే వాళ్ళ కొట్టానా? మా తమ్ముడు ఇట్లా వీడియోలు నాతో తీసాక వీడియోలు తీసి వీడియోలు తీయాలి, ఎందుకు చేయాలి మరి? కూకున్నాం బడ్డ. అదే అన్న కొట్టాలి, మీరు కొడతారంటారు కదా. అదే నువ్వు గిర అయినాక రాపో, పన్నులు వచ్చాక రాపో. అందరం వస్తాం, మేము అందరం తొక్కుడు తొక్కితే దెంకు. సరే 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 ఓకే సరే నువ్వేం రాపేసి సరే సరేలే. ఏడొస్తుందో చూద్దాం మరి అప్పుడే. అదే అదే ఎవరు తగులుతాయి, ఎవరు ఏమైతే చూద్దాం. అదే